नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरु तरा कर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदित बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुर पुन प्रणाम सब संत। करत मंगलाचार्य नाशक विघ्न अनंत। कागज लेखा जो करो कहाँ पुजाओ नाथ। औगण मेरे बख्शिए माथे धरिए हाथ। नाम लिये गुरु नानक का मिट है दुख भारी। पाप भयानक नाम लिये गुरु नानक का नर। चार पदार्थ पाए अचानक नाम लिये गुरु नानक का। कौन मोती अर माणक सारी संगत मिल के आखो। धन श्री गुरु बाबा नानक सारी संगत मिल के आखो। धन श्री गुरु बाबा नानक। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तपै और आगे निहालू तिलोके। तू फंगे प्रहारी आगारी सो रोके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानियो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु की साथी नवाजी साध संगत जीओ। बड़ भागी हैं जी जिन्हां ने सिर की गोद में जुड़ बैठ के सोत्र बाणी के पाठ आरती इलाही बाणी के कीर्तन बड़े प्यार सहित नौजवान बच्चों को सुन कीते हैं जी। सतगुरु चढ़ती कला बख्शिश करके आओ हम समय जी चल रही लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा का अज के प्रसंग की धर्मता करने तो पहला लड़ी को जोड़ने वास्ते थोड़ा जिहा आपां कल का प्रसंग शुरू कर लीए जी। कल के प्रसंग के अंदर आपां ने शुरू किया सी कि दोवां पासियां तो जंग हो रही है जी। तुर्की फौज अगे बढ़ रही है, लड़ रही है जी। उधर सतगुरु पातशाह के चार जरनैल जिहड़े मैदानी जंग विच आए ने जी। भाई तोता, भाई तलुका, भाई निहालू ते भाई अनंता। भाई अनंता ये चार जरनैल जिहड़े हुण मैदानी जंग विच आ चुके ने। अब उहदा प्रसंग किस प्रकार कवि संतोख सिंह जी आपां नूं सुणाउंदे ने जी। सुन करिए सारे भी आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आओ जी अगला प्रसंग सुनो। तपै और आगे निहालू तिलोके। कहंदे भाई तलोका जी ते भाई निहालू जी ये दोवें सतगुरु के सेनापति जिहड़े अगे वध के दुश्मन की फौज के नाल जूझ रहे ने। तू फंगे प्रहारी आगारी सो रोके। इन्हां दोवां जरनैलां ने जिहड़ी अगे आई तुर्की फौज सी भाई तोते ने ते भाई इन्हां ने बंदूकां दीयां गोलियां चला चला के ना
ਤੁਰਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਥੰਮ ਲਿਆ, ਰੁਕ ਲਿਆ। ਕਾਨੇ ਔਰੜੇ ਨਾ ਟਿਕੈ ਧੂਮ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਭੈ ਵੀਰ ਤੋਤਾ ਅਨੰਤਾ ਸੁਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਕਾਸੀ ਤੁਫੰਗਾ ਨ ਛੋੜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਹਾਲ ਹੂਲਮ ਚਲੇ ਬਾਨ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਈ। ਧਕਾ ਧੱਕ ਹੋਈ ਹਕਾ ਹੱਕ ਬਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਹੱਕਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਹਾਕ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਲਟਾ ਪੱਟ ਜੁੱਟੇ ਖਿਲੇ ਜੰਗ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟਾ ਸੱਟ ਸੇਲੇ ਭਾਈ ਰੇਲ ਪੇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੱਟਾ ਸੱਟ ਮਨੇ ਛੇਤੀ 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 ਬੜੀਆਂ ਬੜੇ ਭਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਭਾਲੇ ਹਲਾ ਚਾਲ ਪੇਦਾ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਲੇ ਨੇਜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੋਚੈ ਬਜ਼ੈਂਦੀ ਹੀ ਧੌਂਸੇ ਤੁੰਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ। ਲਗੇ ਢੋਲ ਡੰਕੇ ਉਠਿਓ ਨਾਦ ਭਾਰੇ। ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਢੋਲਚੀਆਂ ਨੇ ਡੰਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਢੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਮਿਲੇ ਆਪ ਮਾਹੀ ਹਥਾ ਵੱਥ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਟੇ ਬਾਜ਼ ਵਿਦਿਆ ਕਰੈ ਵੀਰ ਢੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੀ ਵੇਗ ਕੋ ਧਾਏ ਮਾਰਿਓ ਤਿਲੋਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਵੇਗ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ, ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਬਲੀ ਵੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਬਾਹਿਓ ਬਲੀ ਪਾਸ ਹੋਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਲੀ ਵੇਗ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਧੋ ਆਧ ਚੀਰਾ ਗਿਰਿਓ ਛੋੜ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਤੋ ਭਰਾਤ ਤਾਂ ਕੋ ਇਸੇ ਦੇਖ ਤੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਲੀ ਵੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਨੇਜ਼ਾ ਲਗਿਓ ਗਰੀਬ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੀਚਾ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਜਾਪੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਪਰਿਓ ਭੂਮ ਮੈਂ ਪੈ ਤਜਿਓ ਕੋਪ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਧਾਏ ਤੋਤੇ ਚਲਿਓ ਮਾਰ
ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਲੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵੇਗ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨੇਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿਓ ਹੋ ਠਾਂਡੋ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾ। ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਰੋਕੜਾ ਕਰ। ਸੰਭਾਰੀ ਤੂੰ ਕੰਗਮ ਹਾਥੀ ਤਾਕ ਗੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵਗਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਸੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ। ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵਗਾਰ ਕੇ ਐਸੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਇਓ ਫੋੜ ਮਾਥਾ ਮਰਿਓ ਪ੍ਰਾਨ ਛੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਖੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਲੀ ਵੇਗ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਬੈ ਖਾਨ ਜੈਨਾ ਪੀਖੈ ਦੋਏ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਾ ਨਾਮੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਹਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਕਸੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਤੁਰੰਗਮ ਤਵਾਇਓ ਆਇਓ ਤੀਰ ਤੋਤੇ। ਘੋੜਾ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਜੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਮਾਰੋ ਬਚੈ ਨਾਹੀ ਮੋਤੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਗਾਦਾ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਤੀਰ ਤੋਤੇ ਕਿਰਪਾਨੰ ਸੰਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ। ਜਬੈ ਨੇੜ ਕੀਨੋ ਤਬੈ ਗਰੀਬ ਝਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੈਨ ਖਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਗਹੇ ਹੱਥ ਖੱਗਮ ਗਿਰਿਓ ਜੈਨ ਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਲੇ ਛਾਨ ਦੇਖਿਓ ਹਤੇ ਦੋਏ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਲੀ ਵੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੈਨ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਲੀ ਤੂੰ ਫੰਗੇ ਪੀਕੈ ਬਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਿਰਿਓ ਪੀਰ ਤੋਤਾ ਮਹਾਰੋਸ ਵਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨੰਤਾ ਦੇ ਹਾਲੂ ਤੇ ਵੀਰ ਦੋ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਧਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਸ਼ੇਰ ਗਾਜੈ ਛਿਰੇ ਜੰਗ ਜੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਗਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਗਾਰੀ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਹਥਿਆਰੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਸੈਨ ਮੱਤੇ ਕਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੋ
ਮਾਰ ਲਓ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਠੱਲੇ ਪਥੱਲੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਮੱਕਮ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਥਲ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰੀ ਧੂਮ ਭਾਰੀ ਸੰਘਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗੇ ਕਰੇ ਜੰਗ ਚੰਗੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਹਾਨੇ ਸ਼ੋਨ ਰੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਮੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਪਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਿਓ ਤੋਨ ਕੋ ਵੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦੰ ਗਿਰਾਏ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਸ ਵਾਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਸਾਧੂ ਆਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਰਮ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੀਓ ਕਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡੋ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋਟੇ ਚਾਲੀਏ ਜੋ ਨਰੇ ਦੀਨ ਕੀ ਹੀਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨ ਛੱਡੈ ਹੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗੂ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੋਵਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਈਆ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਪਿਖੇ ਜੁਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਤੁਰਕੀ ਪਠਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਫਿਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਏ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਫੰਗਨ ਕੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਨੀ ਗੁਲ ਕਾ ਕਸ ਮਾਰਤ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਯੋਂ ਥਲਾਏ ਦੀਏ ਭੱਟ ਪੁੰਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਮਨੋ ਕਰ ਟਾਮਨ ਕੋ ਹਨ ਡਾਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੂਣੇ ਇੱਕੋ ਟੂਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਭੱਟ ਆਪਨੇ ਕੋ ਲਲਕਾਰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਵੀਰ ਮਲੇਛਨ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਓ
ਆ ਮਲੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਕ ਪਰੇ ਭਟ ਧਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਓ ਇਹ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੋੜ ਤੁਫੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਰਿਸ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੜੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲੇ ਬਹੁਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਬੜੇ ਪਠਾਨ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਕੁੱਕੀ ਫੌਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਦਵ ਕੀ ਘਟ ਮੈਂ ਧੜਤਾ ਗਨ। ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤਥਾ ਚਮਕਾਈ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੌਣਕ ਸੋ ਮਿਲ ਲਾਲ ਭਈ ਜਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਆਈ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜੋੜੀ ਜੀ ਕੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀ ਰਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਸ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹੇਲਾ। ਹਉ ਵਾਲੀ ਜਿਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਕੀੜੇ ਸਮਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਮੈਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕਲ ਪਾਵਨ ਤੇਲ। ਦੇਖ ਸੱਜਣ ਹਸੀ ਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁੰਚਾ, ਸਨੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਜਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਇਹ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਲੋਏ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਵੇ ਚਸੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਕੀਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਗੇ ਤੇਰੇ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਖਾਜ ਰਾਉ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਜਬਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਗਤਨ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨੰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਸ ਤਲ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਏਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਦੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਹਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੁਆਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅੰਤਿਨੋ ਮੋਹੀ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਿਕ ਕਉ। ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ
हर नाम समाना दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख बंडा है। राग घोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईमान खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिनस रहना रे मन गुर मिल काज सवारे रहावे संसार बेकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया रस कथन कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहार्यो हर गुर ते मन बसेरा निज कर महल पाओ सुख सहजे बहुर न होए ओ फेरा अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोह को कर संतन